डियर पिला माने आज हमें किसी डायनासिटी ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करबा। तबे प्रथम प्रश्न, द फाउंडर ऑफ द मौर्य डायनासिटी वाज ऑप्शन ए अशोका, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी हर्ष। तेबे किए मौर्य समाजर बा राजवंशर संस्थापक थिले? संस्थापक माने कोन? जे सेटा को आरंभ करथिले। राइट आंसर हे जिवो चंद्रगुप्त मौर्य। परवर्ती प्रश्न, द गुप्त पीरियड इज नोन आज ऑप्शन ए डार्क एज, ऑप्शन बी गोल्डन एज ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी मॉडर्न एज, ऑप्शन डी वैदिक एज। तेबे गुप्त पीरियड बोली काहाको जणा जाए? गुप्त पीरियड बोली काहाको जणा जाय? डार्क एज को ना गोल्डन एज माने सुवर्ण युग बोली कुहा जाए, ना आधुनिक युग, ना वैदिक युग बोली कुहा जाए? राइट आंसर इज गोल्डन एज ऑफ इंडिया। तेबे देखिदबा मेन पॉइंट गुड़िक सब कौन रही? गुप्त डायनासिटी जोटा कि 320 रु 550 मध्य हेतिला ताको गोल्डन युग बोली कुहा जाए। फाउंडर किए थिले? श्री गुप्त थिले। तार रूलर किए थिले? चंद्रगुप्त 1, तापरे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त 2, जहां को हमें जानिछे विक्रमादित्य बोली। तापरे अचीवमेंट सब कौन हेतिला? साइंस, लिटरेचर किबा गोल्ड कॉइन्स रो नालंदा यूनिवर्सिटी मध्य हेतिला। तेणु एगुड़ा सब थिले की पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक founded which dynasty? Qutbuddin Aibak founded which dynasty? Option A Khilji, option B slave dynasty, option C Tughlaq ना option D लोधी। तेबे कुतुबुद्दीन ऐबक केउ राजवंशर संस्थापक थिले? राइट आंसर एठी हिजबो स्लेव डायनासिटी। कोन? स्लेव डायनासिटी। जिबा परवर्ती प्रश्न, बाबर वाज द फाउंडर ऑफ? ऑप्शन ए मुगल डायनासिटी, ऑप्शन बी साइद डायनासिटी, ऑप्शन डी मौर्य डायनासिटी, ऑप्शन डी गुप्त डायनासिटी। तेबे बाबर केउ राजवंशर संस्थापक थिले? बाबर मुगल मानकर ना मौर्य मानकर ना गुप्त मानकर? राइट आंसर हे जिवो मुगल डायनासिटी रो। तेबे आसंतु देखिदबा की पॉइंट गुड़िक। तेबे मुगल मानकर साम्राज्य 1526 रु 1857 मध्य संभव हेतिला। तार फाउंडर के थिले? बाबर थिले। जेतेबेले कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, प्रथम युद्ध पानीपत युद्ध 1526 रे हेतिला सेही समय रे। तेबे इंपोर्टेंट रूलर्स को माने थिले? अकबर थिले, जहांगीर थिले, शाहजहां थिले, औरंगजेब थिले। तेणु लास्ट एम्पायर के थिले? द्वितीय बहादुर शाह थिले। शाहजहां कोन निर्माण करथिले? ताजमहल एवं रेड फोर्ट। औरंगजेब कोन करथिले? लास्ट स्ट्रांग मुगल थिले से। जहांगीर करथिले जस्टिस चेन, अकबर करथिले दिल्ली लाई, मानसबद्री एवं फतेहपुर सिकरी। जिबा परवर्ती प्रश्न, अकबर्स डायनासिटी? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी मुगल पीरियड, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी चोल। तेबे अकबरंकर डायनासिटी, अकबरंकर साम्राज्य बा राजवंश केउ पीरियड रे हेतिला? मौर्य ना मुगल ना गुप्त ना चोल? राइट आंसर हे जिवो मुगल पीरियड रे। तेणु मुगल मानक समय रे अकबरंकर राजवंश प्रतिष्ठा होइथिला। तेबे जिबा परवर्ती प्रश्न, लास्ट मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्यर शेष राजा किए थिले? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी द्वितीय बहादुर शाह, ऑप्शन डी औरंगजेब। लास्ट मुगल एम्पायर किए थिले मुगल साम्राज्यर? द्वितीय बहादुर शाह। मन रखंतु द्वितीय बहादुर शाह। परवर्ती प्रश्न, अशोक बिलोंग टू? ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी नंद, ऑप्शन डी कुषाण। अशोक केउ राजवंश को बिलोंग करुथिले? गुप्त ना मौर्य ना नंद ना कुषाण? राइट आंसर कौन हे जिवो? अशोक बिलोंग टू मौर्य। तो मौर्य साम्राज्य अधिपति थिले अशोका। जिबा परवर्ती प्रश्न, हर्ष बिलोंग टू डैश? ऑप्शन ए वर्धन, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी मौर्य, ऑप्शन डी नंद। तेबे हर्ष रो हमर मने पड़िबो, हमें कहंती हर्ष। मने पकांतु कौन हबो? तेणु हर्ष पर गोटे शब्द हमर लागि गले कंप्लीट सुना जे, जोटा गेला हर्षवर्धन। तेणु हर्ष बिलोंग टू वर्धन। देखि दबा की पॉइंट गुड़िक। तेबे वर्धन डायनासिटी रो फेमस रूलर थिले किए? हर्षवर्धन थिले फेमस रूलर। तापरे वर्धन डायनासिटी रो कैपिटल के थिला? राजधानी थिला कानौज। मन रखंतु कानौज। आ सेत्र गोटे गोटे भल बही जोटा कि हमर परिचित बही कहले हबो, बाणभट्टଙ୍କ द्वारा रचित हर्षचरित। तेणु एटा मन रखंतु, हर्षचरित के लिखिछन्ती? बाणभट्ट लिखिछन्ती हर्षचरित। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल डायनासिटी वाज फेमस फॉर? ऑप्शन ए ट्रेड एंड नेवी, ऑप्शन बी माइनिंग, ऑप्शन सी रेलवेज, ऑप्शन डी प्रिंटिंग।
ତେବେ ଚୋଳ ରାଜବଂଶ କଣ ପାଇଁ ଫେମସ ଥିଲେ? ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ଆମର ନାଭି ଅର୍ଥ କଣ ହେଇଯିବ? ନୌସେନା, ନା ମାଇନିଂ ହେଇଗଲା ଆମର ଖନନ, ରେଲୱେ ହେଇଗଲା କଣ ରେଳବାହିନୀ, ନା ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ହେଲା ମୁଦ୍ରଣ। ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ନାଭି। ଅର୍ଥାତ୍ ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବେପାର ଏବଂ ନୌସେନା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ତେବେ ଦେଖିଦବା କି ପଏଣ୍ଟ। ଫେମସ ରୁଲର କିଏ ଥିଲେ ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବା ରାଜବଂଶରେ? ରାଜରାଜ ଚୋଳ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ। ତେବେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାଭି ପାଇଁ ସେଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ତାପରେ ରହିଲା ବୃହଦେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ବା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମୟରେ। ତାପରେ ରହିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନି ହେଲା 1206 ରୁ 1526। ତାପରେ ସ୍ଲେଭ ଡାଇନାସିଟି ହେଇଥିଲା ଆମର କିଏ ବା ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ? କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ। ସ୍ଲେଭ ଡାଇନାସିଟି ଆମେ ଆଗରୁ ପଢିକି ଆସିଲେ। ସ୍ଲେଭ ଡାଇନାସିଟି କିଏ ଥିଲେ? କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କୁଷାଣ ରୁଲର ଡ୍ୟାଶ। କୁଷାଣ ରୁଲର ଡ୍ୟାଶ। ଅପସନ ଏ କନିଷ୍କ, ଅପସନ ବି ହର୍ଷ, ଅପସନ ସି ବିମ୍ବିସାର, ଅପସନ ଡି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ତେବେ କୁଷାଣ ରୁଲର ବୋଲି ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାନ୍ତି? ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? କୁଷାଣ ରୁଲର କହିଲେ ଆମେ କନିଷ୍କକୁ ବୁଝେଇଥାନ୍ତି। କୁଷାଣ ରୁଲର। ତେବେ ଦେଖିଦବା କି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡିକ। କୁଷାଣ ଡାଇନାସିଟି ବା କୁଷାଣ ରାଜବଂଶର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ? କୁଜଲା କାଡଫିସେସ। ଫେମସ ରୁଲର କିଏ ଥିଲେ? କନିଷ୍କ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ ଥିଲା ଆମର? ଗାନ୍ଧାର ଆର୍ଟ, ଫୋର୍ଥ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କୁଷାଣ ଡାଇନାସିଟିରେ ଆମର ଆସିଯିବ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ ଟା ମେନ୍। ଆଉ ଫେମସ ରୁଲର କିଏ ଥିଲେ? କନିଷ୍କ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ କୁଷାଣ ଡାଇନାସିଟିର କନିଷ୍କ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ଅପସନ ଏ ଦିଲ୍ଲୀ, ଅପସନ ବି ପାଟଳିପୁତ୍ର, ଅପସନ ସି ଆଗ୍ରା, ଅପସନ ଡି ଉଜ୍ଜୟିନୀ। ତେବେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା? ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜବଂଶର ରାଜଧାନୀ କଣ ଥିଲା? ଦିଲ୍ଲୀ ଥିଲା, ନା ପାଟଳିପୁତ୍ର ଥିଲା, ନା ଆଗ୍ରା ଥିଲା, ନା ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଥିଲା? ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପାଟଳିପୁତ୍ର ଥିଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ପାଟଳିପୁତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ଗୁପ୍ତ ଡାଇନାସିଟି। ଅପସନ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 1, ଅପସନ ବି ଅଶୋକା, ଅପସନ ସି ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ, ଅପସନ ଡି କନିଷ୍କ। ତେବେ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ଗୁପ୍ତ ଡାଇନାସିଟି। ଗୁପ୍ତ ଡାଇନାସିଟିକୁ କିଏ ସଂସ୍ଥାପକ କରିଥିଲେ ବା କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଓଡିଆରେ ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ତେବେ ଦେଖିଦବା କି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡିକ। ଗୁପ୍ତ ଡାଇନାସିଟି ଯୋଉଟା କି ଥିଲା 320 ରୁ 550 ରେ ତାର ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କଣ କହିଥାନ୍ତି? ଗୁପ୍ତ ଡାଇନାସିଟିକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ ଏଜ ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ତାର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ? ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ ଥିଲେ। ତାହେଲେ କି ରୁଲର୍ସ ମଧ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବା ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ଦ୍ଵିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ଯାହାକୁ ଆମେ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ଵିତୀୟଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି? ବିକ୍ରମ ଦ୍ଵିତୀୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯିବ। ବିକ୍ରମ ଦ୍ଵିତୀୟ ବୋଲି ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାନ୍ତି? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ଵିତୀୟ, ଦ୍ଵିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆମର ଗୁପ୍ତ ଡାଇନାସିଟିରେ ସାଇନ୍ସ, ଲିଟରେଚର ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ନାଳନ୍ଦା ୟୁନିଭରସିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଥିଲା ଗୁପ୍ତ ଡାଇନାସିଟି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଏଜ କହୁଛେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି କହୁଛେ ଗୁପ୍ତ ଡାଇନାସିଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ତୁଗଲକ ଡାଇନାସିଟି ଫାଉଣ୍ଡର ଡ୍ୟାଶ। ତୁଗଲକ ଡାଇନାସିଟି ଫାଉଣ୍ଡର ଡ୍ୟାଶ। ଅପସନ ଏ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକ, ଅପସନ ବି ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି, ଅପସନ ସି ବଲବନ, ଅପସନ ଡି ବାବର। ତେବେ ତୁଗଲକ ଡାଇନାସିଟି, ତୁଗଲକ ରାଜବଂଶ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବା ସଂସ୍ଥାପକ କିଏ ଥିଲେ? ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଏଠି ହେଇଯିବ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକ। ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଆଉ କୋଉମାନେ ଥିଲେ? ଖିଲଜି ଡାଇନାସିଟି ହେଇଥିଲେ, ଯାହାର ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ କି ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି, ଯାହାକି ମାର୍କେଟ ରିଫର୍ମ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ହେଇଥିଲା ମହମ୍ମଦ ତୁଗଲକ କରିଥିଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ରହୁଛି ସାଇଦ ଡାଇନାସିଟି, ଯାହାର ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ କିଏ? ଖିଜର ଖାନ। ତାପରେ ଥିଲା ଲୋଧି ଡାଇନାସିଟି, ଯାହାର ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ ବାଉଲର ଲୋଧି। ତେଣୁ ସେ ଲାଷ୍ଟ ବିଫୋର ମୋଗଲ, ମୋଗଲ ମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଲୋଧି ଡାଇନାସିଟି ଟା ଆସିଥିଲା, ମୋଗଲ ଡାଇନାସିଟି ପୂର୍ବରୁ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଲୋଧି ଡାଇନାସିଟି ୱାଜ ଅପସନ ଏ ଆଫଗାନ, ଅପସନ ବି ତୁର୍କିଶ, ଅପସନ ସି ଗ୍ରୀକ, ଅପସନ ଡି ମୋଙ୍ଗଲ। ତେବେ ଲୋଧି ଡାଇନାସିଟି କଣ ଥିଲା? ଲୋଧି ଡାଇନାସିଟି ବା ଲୋଧି ରାଜବଂଶ କଣ ଥିଲା? ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଲୋଧି ଡାଇନାସିଟି ୱାଜ ଆଫଗାନ। ତେଣୁ ଆଫଗାନକୁ ନେଇକି ଆମର କଣ ହେଇଥିଲା? ଲୋଧି ରାଜବଂଶ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଜୟନଗର ଡାଇନାସିଟି ଫାଉଣ୍ଡର ଡ୍ୟାଶ। ଅପସନ ଏ ହରିହର ଆଣ୍ଡ ବୁକା, ଅପସନ ବି ଅଶୋକା, ଅପସନ ସି ଆକବର, ଅପସନ ଡି ଶେରଶାହ।
ତେବେ ବିଜୟନଗର ଡାଇନାସିଟି ବିଜୟନଗର ରାଜବଂଶ କିଏ ସଂସ୍ଥାପକ ଥିଲେ? ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ହରିହର ଆଣ୍ଡ ବୁକା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିଦବା ଆମର ବିଜୟନଗର ଡାଇନାସିଟିର କିଛି କି ପଏଣ୍ଟ। ତେବେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏମ୍ପାୟାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାର ଫାଉଣ୍ଡର ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ହରିହର ଆଣ୍ଡ ବୁକା। ତେବେ ତାର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା କୋଉଠି? ହାମ୍ପିଟାରେ ଥିଲା ତାର କ୍ୟାପିଟାଲ। ତାପରେ ଫେମସ ରୁଲର କିଏ ଥିଲେ? କ୍ରିଷ୍ଣା ଦେବ ଆର୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ କଣ ହେଇଥିଲା? ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ଟଲିକୋଟ ହେଇଥିଲା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ଟଲିକୋଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନେପୋଲିୟନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ହୁ ଇଜ ଦ ନେପୋଲିୟନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ? ଅପସନ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଟୁ, ଅପସନ ବି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ଅପସନ ସି ହର୍ଷ, ଅପସନ ଡି କନିଷ୍କ। ତେବେ ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ଭାରତର ନେପୋଲିୟନ ବୋଲି କାହାକୁ କହୁଥିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ନା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ନା ହର୍ଷ, ନା କନିଷ୍କ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ତେବେ କାହିଁକି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ନେପୋଲିୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସ ବହୁତ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ବହୁତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କଣ କରିଥିଲେ? ଜୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ତାଙ୍କୁ ନେପୋଲିୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ମହାଧିରାଜା ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୁଶାନ ରୁଲର ହୁ ସପୋର୍ଟେଡ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍? ଅପସନ ଏ କନିଷ୍କ, ଅପସନ ବି ଅଶୋକା, ଅପସନ ସି ହର୍ଷ, ଅପସନ ଡି ବାବର। ତେବେ କୁଶାନ ରୁଲରରେ କିଏ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ? କନିଷ୍କ, ନା ଅଶୋକା, ନା ହର୍ଷ, ନା ବାବର? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ହେଇଯିବ କୁଶାନ ରୁଲର। ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ କଥା ଯଦି ଆସିବ କନିଷ୍କ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖିଲଜି ଡାଇନାସିଟି ଫାଉଣ୍ଡର ଡ୍ୟାଶ? ଅପସନ ଏ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ, ଅପସନ ବି ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ, ଅପସନ ସି ବଲବନ, ଅପସନ ଡି ବାବର। ତେବେ ଖିଲଜି ରାଜବଂଶ ବା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ବା ତାର ସଂସ୍ଥାପକ କିଏ ଖିଲଜି ରାଜବଂଶର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଖିଲଜି ରାଜବଂଶର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ ବା ସଂସ୍ଥାପକ ଥିଲେ? ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଲୋଧି ଡାଇନାସିଟି ଫାଉଣ୍ଡର ଡ୍ୟାଶ? ଅପସନ ଏ ସିକନ୍ଦର ଲୋଧି, ଅପସନ ବି ବହଲଲ ଲୋଧି, ଅପସନ ସି ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି, ଅପସନ ଡି ବାବର। ତେବେ ଲୋଧି ରାଜବଂଶର ସଂସ୍ଥାପକ କିଏ ଥିଲେ? ଲୋଧି ରାଜବଂଶର ସଂସ୍ଥାପକ ସିକନ୍ଦର ଲୋଧି ଥିଲେ, ନା ବହଲଲ ଲୋଧି ଥିଲେ, ନା ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି ଥିଲେ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ହେଇଯିବ ବହଲାଲ ଲୋଧି ଥିଲେ ଲୋଧି ରାଜବଂଶର ଫାଉଣ୍ଡର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମୁଗଲ ଡାଇନାସିଟି ଫାଉଣ୍ଡର ଡ୍ୟାଶ? ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସେମିତି କିଏ ସଂସ୍ଥାପକ ଥିଲେ? ଅପସନ ଏ ଆକବର, ଅପସନ ବି ବାବର, ଅପସନ ସି ହୁମାୟୁ, ଅପସନ ଡି ଶେରଶାହ। ତେବେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବାବର ଥିଲେ। ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିଏ କରିଥିଲେ? ବାବର। ଦେଖିଦବା କିଛି କି ପଏଣ୍ଟ। ଯେମିତି କି ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ମୋଗଲ ଡାଇନାସିଟି ଆମର 1526 ରୁ 1857। ତାର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ରୁଲର ମାନେ ସବୁ ମନେ ରଖ, ଆକବର, ଜାହାଙ୍ଗୀର, ଶାହଜାହାନ, ଔରଙ୍ଗଜେବ। ତାପରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ କିଏ କରିଥିଲେ? ଫାଉଣ୍ଡର ହେଇଗଲେ ବାବର। ତେଣୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ମୁଗଲ ଡାଇନାସିଟି ଆଉ ଗୁପ୍ତ ଡାଇନାସିଟି, ଏଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଢୁଛି। ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯଦି ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଯିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାଜମହଲ ବିଲ୍ଟ ବାୟ ଡ୍ୟାଶ? ଅପସନ ଏ ଆକବର, ଅପସନ ବି ଶାହଜାହାନ, ଅପସନ ସି ଔରଙ୍ଗଜେବ, ଅପସନ ଡି ହୁମାୟୁ। ତେବେ ତାଜମହଲ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଆକବର, ନା ଶାହଜାହାନ, ନା ଔରଙ୍ଗଜେବ, ନା ହୁମାୟୁ? ତେଣୁ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆମର ହେଇଯିବ କଣ? ଶାହଜାହାନ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତାଜମହଲ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଶାହଜାହାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚୋଳ ଫେମସ ରୁଲର ଡ୍ୟାଶ? ଅପସନ ଏ ରାଜରାଜ ଚୋଳ, ଅପସନ ବି ଅଶୋକା, ଅପସନ ସି କନିଷ୍କା, ଅପସନ ଡି ହର୍ଷ। ତେଣୁ କନିଷ୍କା ତ ଆମର ହେଇଗଲା, କନିଷ୍କା କାହାର? କୁଶାନର। ହର୍ଷ ହେଇଗଲା ବର୍ଦ୍ଧନର। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେଇଯିବ? ଚୋଳ ଫେମସ ରୁଲର ହେଇଯିବ ରାଜରାଜ ଚୋଳ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅଶୋକା, ତେବେ ଅଶୋକା କୋଉ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ହେଇଯିବ? ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଅଶୋକା ବି ହବନି। ତେବେ ଦେଖିଦବା କି ପଏଣ୍ଟ ସବୁ କଣ ରହିଛି। ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କଥା ଯଦି ପଡିଛି, ତେବେ ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଫେମସ ରୁଲର କୋଉମାନେ ଥିଲେ? ରାଜରାଜ ଚୋଳ। ତାପରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ ଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ କାହା ଉପରେ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଉଥିଲା? ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାଭି, ମାନେ ନୌସେନା ଉପରେ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ କଣ ଥିଲା କି ପଏଣ୍ଟ? ତାର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ବୃଦ୍ଧେଶ୍ଵର ଟେମ୍ପୁଲ ଥିଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧେଶ୍ଵର ଟେମ୍ପୁଲ କେଉଁ ସମୟରେ? ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଜୟନଗର ଫାଉଣ୍ଡର୍ସ ଡ୍ୟାଶ? ଅପସନ ଏ ହରିହର ଆଣ୍ଡ ବୁକା, ଅପସନ ବି କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ, ଅପସନ ସି ଶିବାଜୀ, ଅପସନ ଡି ପୁଲକେଶିନ। ତେବେ ବିଜୟନଗରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ବିଜୟନଗର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? ସଂସ୍ଥାପକ ହେଉଛନ୍ତି ହରିହର ଆଣ୍ଡ ବୁକା।
मन रखु विजयनगर फाउंडर होउचंदी हरिहर एंड बुक्का। जो डायनासिटी एम्पायर मुख्यतः फाउंडर थिले हरिहर एंड बुक्का तार कैपिटल कोड रही हाम्पीटारे रही जोटा को आम कहीपर साउथ इंडियन एम्पायर एगुड़िक सब थिला। जिबा परवर्ती प्रश्न हाम्पी कैपिटल ऑफ डैश। ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी विजयनगर, ऑप्शन डी मौर्य। तेबे वर्तमान आम तो पढ़ी आसिले तेबे कहूँ एटा तो इजी हो आपण मानक पई। हाम्पी कैपिटल ऑफ हाम्पी कहार राजधानी अटे चोल मानकर ना पल्लव मानकर तेणु रईट आंसर ये विजयनगर। बर्तमान पढ़िले विजयनगर दक्षिण भारत एम्पायर गुड़िक सब तेणु है हाम्पीर विजयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट इन। प्रथम पानीपत युद्ध केउ ख्रीष्टाब्द रे होइथिला। ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1761 ना ऑप्शन डी 1707। तेबे प्रथम पानीपत युद्ध 1524 ख्रीष्टाब्द रे हेतिला 1526। जिबा परवर्ती प्रश्न बाबर डिफेटेड। ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी शेर शाह, ऑप्शन डी अकबर। तेबे बाबर काहाकू पराजित करथिले सिकंदर लोदी ना इब्राहिम लोदी ना शेर शाह ना अकबर। तेबे बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित करी शेषରେ लोदी डायनासिटी अंत घटाई कौन आरंभ करथिले मुगल साम्राज्य बा राजवंश प्रतिष्ठा करथिले। इब्राहिम लोदी जोटा कि हमर 1526 आमे कहूचे प्रथम पानीपत युद्ध ए युद्ध रे कौन हेतिला एंड हेतिला लोदी डायनासिटी एंड हेकी एस्टाब्लिश हेतिला बा आरंभ होइतिला को साम्राज्य मुगल साम्राज्य हेतिला आरंभ बाबरको द्वारा। एटा मन रखंतु प्रथम पानीपत युद्ध का मध्य होइतिला कमेंट से निश्चित भाव में जणेबे। नेक्स्ट क्वेश्चन बृहदेश्वर टेम्पल बिल्ट बाय। ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी मौर्य। बृहदेश्वर मंदिर केउ राजवंश बा हमर रही साम्राज्य प्रतिष्ठा समय रे होइतिला कहार साम्राज्य चलथिला राइट आंसर हेजिबो चोल मानक शासन समय रे बृहदेश्वर मंदिर निर्माण करा जायथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन एलोरा केव्स मेनली बाय डैश। ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट, ऑप्शन सी मौर्य, ऑप्शन डी चोल। तेबे केउ राजवंश समय रे एलोरा गुंफा निर्माण करा जायथिला गुप्त ना राष्ट्रकूट ना मौर्य ना चोल। तो राइट आंसर एठी हेजिबो राष्ट्रकूट साम्राज्य समय रे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिंदुसार वाज सन ऑफ। ऑप्शन ए अशोका, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तेबे बिंदुसार काहांकर पुत्र थिले अशोकांकर ना चंद्रगुप्त मौर्यंकर ना हर्षंकर ना समुद्रगुप्तंकर। राइट आंसर हेजिबो चंद्रगुप्त मौर्यंकर पुत्र थिले बिंदुसार। परवर्ती प्रश्न चंद्रगुप्त टू माने द्वितीय चंद्रगुप्त नोन आज तांको आहुरी मध्ये कोन बोली जणा जाय अशोका ना विक्रमादित्य ना हर्ष ना कनिष्क। तेबे द्वितीय चंद्रगुप्त को आमे आउ केउ नाम रे जानि छंती अशोका जाफली ना विक्रमादित्य ना हर्ष ना कनिष्क। राइट आंसर हेजिबो विक्रमादित्य जहां को आमे कहन जानि छे तांकर नाम द्वितीय चंद्रगुप्त। परवर्ती प्रश्न रेजिया सुल्तान बिलोंग्ड टू डैश। ऑप्शन ए खिलजी, ऑप्शन बी स्लेव, ऑप्शन सी लोधी, ऑप्शन डी तुगलक। तेणु केउ राजवंश समय रे रेजिया सुल्तान आसीथिले बा बिलोंग करुथिले रेजिया सुल्तान को शासन केउ राजवंश को बिलोंग करुथिले लास्ट हेजिबा हमर स्लेव डायनासिटी। स्लेव डायनासिटी जिबा परवर्ती प्रश्न अलाउद्दीन खिलजी फेमस फॉर व्हाट। ऑप्शन ए प्राइस कंट्रोल, ऑप्शन बी बुद्धिज्म, ऑप्शन सी ताजमहल, ऑप्शन डी अशोका पिलार। तेबे अलाउद्दीन खिलजी कौन पाई प्रसिद्ध थिले बुद्धिज्म तो हबनी ताजमहल तो हमर हेगला शाहजहां अशोका पिलार तो मौर्य। तेबे राइट आंसर हेजिबो एठी प्राइस कंट्रोल माने कौन संपत्ति की धन संपत्ति को से कंट्रोल निज आयत्ତରେ आनी परिथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन फिरोज शाह तुगलक नोन फॉर डैश। ऑप्शन ए इरिगेशन वर्क्स, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी अजंता। तेबे फिरोज शाह तुगलक कौन पाई प्रसिद्ध अटंती राइट आंसर हेजिबो एठी इरिगेशन वर्क्स माने जल सिंचन कार्य पाई फिरोज शाह प्रसिद्ध अटंती। नेक्स्ट क्वेश्चन शेर शाह सूरी बिलोंग टू डैश। ऑप्शन ए मुगल, ऑप्शन बी सूर, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी मौर्य।
ତେଣୁ ଶେରଶାହ ସୁରୀ କେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବା ରାଜବଂଶର ଥିଲେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ? ମୁଗଲ ନା ସୁର ନା ଗୁପ୍ତ ନା ମୌର୍ଯ୍ୟ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସୁର। ତେଣୁ ଶେରଶାହ ସୁରୀ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ସୁର ଡାଇନାସିଟି। ସୁର ରାଜବଂଶର ଥିଲେ ଶେରଶାହ ସୁରୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟ୍ରଙ୍କ ରୋଡ ବିଲ୍ଟ ବାଇ ଆକବର ନା ଶେରଶାହ ସୁରୀ ନା ଅଶୋକା ନା ବାବର? ତେବେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟ୍ରଙ୍କ ରୋଡ ଟା କେଉଁ ରାଜବଂଶ ସମୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା? ତେବେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟ୍ରଙ୍କ ରୋଡ ବିଲ୍ଟ ବାଇ ଆକବର ନା ଶେରଶାହ ସୁରୀ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଶେରଶାହ ସୁରୀଙ୍କ ସମୟରେ, ସୁର ଡାଇନାସିଟି ସମୟରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟ୍ରଙ୍କ ରୋଡ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆକବର୍ସ ରିଲିଜିୟସ୍ ପଲିସି। ଅପସନ ଏ ଦିନି ଇଲାହି, ଅପସନ ବି ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍, ଅପସନ ସି ଜୈନିସ୍, ଅପସନ ଡି ଶିଖଇଜମ। ତେବେ ଆକବରଙ୍କର ରିଲିଜିୟସ୍ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା କଣ ଥିଲା? ସେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଥିଲେ ନା ଜୈନ ଥିଲେ ନା ଶିଖ ଥିଲେ ନା ଦିନି ଇଲାହି ଥିଲେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଦିନି ଇଲାହି ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଫତେପୁର ସିକ୍ରି ବିଲ୍ଟ ବାय ଡ୍ୟାଶ? ଫତେପୁର ସିକ୍ରି ବିଲ୍ଟ ବାय ଡ୍ୟାଶ? ଅପସନ ଏ ବାବର, ଅପସନ ବି ଆକବର, ଅପସନ ସି ଶାହଜାହାନ, ଅପସନ ଡି ଔରଙ୍ଗଜେବ। ତେବେ ଫତେପୁର ସିକ୍ରି କାହା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା? ବାବରଙ୍କର ନା ଆକବରଙ୍କର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ ଫତେପୁର ସିକ୍ରି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକେଇଦବା, ଆକବର କେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଥିଲେ? ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପିକକ୍ ଥ୍ରୋନ୍ ଡ୍ୟାଶ? ଅପସନ ଏ ଆକବର, ଅପସନ ବି ଶାହଜାହାନ, ଅପସନ ସି ବାବର, ଅପସନ ଡି ହୁମାୟୁଁ। ତେବେ ପିକକ୍ ଥ୍ରୋନ୍ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛେ? ପିକକ୍ ମାନେ ତ ମୟୂର, ଥ୍ରୋନ୍ ମାନେ ହେଲା କଣ? ସିଂହାସନ। ତେବେ ମୟୂର ସିଂହାସନ କଥା ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ତା କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଶାହଜାହାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଶାହଜାହାନଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଏକ ମୟୂର ସିଂହାସନ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଗୁଡିଏ ରତ୍ନ, ହୀରା, ଲୀଳା ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ ଥିଲା କଣ? ଫେମସ ଥିଲା। ଯେମିତି କି ଆମର ରହିଲା ଶାହଜାହାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ତାଜମହଲ। ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମର ମୟୂର ସିଂହାସନ ଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଦିୱାଲି ଖାସରେ ଆଗରୁ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା କୋଉଠି ଯାଇଛି? ପର୍ସିଆକୁ ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରଫି ହିସାବରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନାଳନ୍ଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଫ୍ଲୋରିସ୍ଡ ଅଣ୍ଡର? ଅପସନ ଏ ଗୁପ୍ତ, ଅପସନ ବି ମୁଗଲ, ଅପସନ ସି ଲୋଧି, ଅପସନ ଡି ଖିଲଜି। ତେବେ ନାଳନ୍ଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଟା ବା ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଟା କେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମୟରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା? ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯାଉଛି ଗୁପ୍ତ ରାଜବଂଶ ସମୟରେ। ଯିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁଲକେଶିନ ଦି ଟୁ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଡ୍ୟାଶ? ଅପସନ ଏ ଚାଲୁକ୍ୟ, ଅପସନ ବି ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଅପସନ ସି ଗୁପ୍ତ, ଅପସନ ଡି ମୁଗଲ। ତେବେ ପୁଲକେଶିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଲକେଶିନ କେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବା ରାଜବଂଶକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଚାଲୁକ୍ୟ। ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜବଂଶର ଥିଲେ ପୁଲକେଶିନ। ଦେଖିଦବା କିଛି କି ପଏଣ୍ଟ ସବୁ କଣ ରହିଛି। ଚାଲୁକ୍ୟ ଡାଇନାସିଟିର ଫେମସ ରୁଲର ହେଉଛନ୍ତି ପୁଲକେଶିନ ଦ୍ୱିତୀୟ। ତାପରେ ତାର ରିଜିୟନ ବା କୋଉଟା? ଡିକାନ। ଏଇଟା କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ? ଏଇ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବା ରାଜବଂଶଟି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ତେଣୁ ହେଇଗଲା ଡିକାନ ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପଲ୍ଲବସ କ୍ୟାପିଟାଲ? ଅପସନ ଏ ମଦୁରାଇ, ଅପସନ ବି କାଞ୍ଚି, ଅପସନ ସି ହାମ୍ପି, ଅପସନ ଡି ଦିଲ୍ଲୀ। ହାମ୍ପି ତ ହବନି, ଦିଲ୍ଲୀ ହବନି। ତେବେ ପଲ୍ଲବ ମାନଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ କେଉଁଠି ଥିଲା? ମଦୁରାଇ ନା କାଞ୍ଚି? କୁହନ୍ତୁ କଣ ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ପଲ୍ଲବ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବା ଡାଇନାସିଟିର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା କଣ? କାଞ୍ଚି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିଦବା ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ପଲ୍ଲବ ଡାଇନାସିଟି ବିଷୟରେ। ଯାହାର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା କଣ? କାଞ୍ଚିପୁରମ। ଆମେ ତାକୁ ସର୍ଟ ରେ କାଞ୍ଚି ବୋଲି କହୁଛେ। ତାପରେ ରକ୍ ଆଉଟ ଟେମ୍ପଲ୍ସ ଥିଲା କୋଉଟା? ମହାବଳୀପୁରମ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପଲ୍ଲବ ଡାଇନାସିଟି ଭିତରେ ଆସି ଯାଉଛି ମହାବଳୀପୁରମ। ତେଣୁ ଏଇଟା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ତେଣୁ ପଲ୍ଲବ ଡାଇନାସିଟି ହେଇଗଲା ମହାବଳୀପୁରମ। ଯିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସାବାନା ଡାଇନାସିଟି ରୁଲ୍ଡ? ଅପସନ ଏ ଡିକାନ, ଅପସନ ବି ପଞ୍ଜାବ, ଅପସନ ସି ବେଙ୍ଗଲ, ଅପସନ ଡି କାଶ୍ମୀର। ସାତାବାହନା ଡାଇନାସିଟି ରୁଲ୍ଡ କେଉଁଠି? ଡିକାନ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ନା ପଞ୍ଜାବରେ, ନା ବେଙ୍ଗଲରେ, ନା କାଶ୍ମୀରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏଇଭଳି ରାଜବଂଶ ସାତାବାହନା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଡିକାନ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅଶୋକା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ସ ମେନଲି ଇନ୍ ଡ୍ୟାଶ? ଅପସନ ଏ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, ଅପସନ ବି ପ୍ରାକୃତ, ଅପସନ ସି ପର୍ସିଆନ, ଅପସନ ଡି ଉର୍ଦ୍ଦୁ। ତେବେ ଅଶୋକଙ୍କର ଯେତିକି ବି ଶିଳାଲେଖ ରହିଛି ବା ଅଭିଲେଖ ରହିଛି ତାହା ମେନଲି କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବା କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି?
संस्कृत ना प्रकृत ना पर्सियन ना उर्दू राइट आंसर हेजिबो सेही समय थिला कोन प्राकृत भाव प्रकृत। तेणु जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन अकबर्स फाइनेंस मिनिस्टर ऑप्शन ए टोडरमल ऑप्शन बी बीरबल ऑप्शन सी तानसेन ऑप्शन डी मनसिंह। तेबे अकबरଙ୍କର ମାନେ ଆମର ଯେମିତି କହୁଛେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଆକବରଙ୍କର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ଟୋଡରମଲ। ତେଣୁ ଆକବରଙ୍କର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଟୋଡରମଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଔରଙ୍ଗଜେବ୍ସ ରିଏଲ ନେମ୍ ଡ୍ୟାଶ ऑप्शन ए मुइउद्दीन ऑप्शन बी सलीम ऑप्शन सी खुराम ऑप्शन डी फरीद। तेणु औरंगजेबଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ କଣ ଥିଲା औरंगजेबଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ କଣ ଥିଲା ଏଠି ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ମୁଇଉଦ୍ଦିନ ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ମୁଇଉଦ୍ଦିନ। ତେବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ कृष्णा देवराय बिलोंग टू डैश ऑप्शन ए विजयनगर ऑप्शन बी मौर्य ऑप्शन सी गुप्ता ऑप्शन डी मुगल। तेबे कृष्णा देवराय केउ राजवंश को बिलोंग करती विजयनगर ना मौर्य ना गुप्त ना मुगल राइट आंसर कौन है विजयनगर जोटा कि आम कही डिकान हूँ माने दक्षिण भारतीय अंचल साम्राज्य गुड़िक। नेक्स्ट क्वेश्चन मेघास्थनीज विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग मौर्य ना गुप्त ना मुगल ना चोल। तेज मेघास्थनीज केतबळे भारत को बुलियापाई आसीथिले विजिट करियाको आसीथिले राइट आंसर कौन है मौर्य शासन समय ना गुप्त मानक शासन समय ना मुगल। राइट आंसर है मौर्य मानकर शासन समय मेघास्थनीज भारत को बुलवाको आसीथिले। परवर्ती प्रश्न अर्थशास्त्र रिटन बाय हुम ऑप्शन ए कालिदास ऑप्शन बी चाणक्य ऑप्शन सी बाणभट्ट ऑप्शन डी पाणिनि। अर्थशास्त्र रिटन बाय हुम किए लिखिथिले अर्थशास्त्र राइट आंसर कौन है राइट आंसर हम चाणक्य। अर्थशास्त्र किए लिखिथिले चाणक्य लिखिथिले अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आयरन पिलार एट मेहरौली ऑप्शन ए मौर्य ऑप्शन बी गुप्त ऑप्शन सी मुगल ऑप्शन डी सुल्तान। तेणु आयरन पिलार एट मेहरौली डैश कौन हम राइट आंसर ये कौन है मौर्य साम्राज्य समय ना गुप्त ना मुगल ना सुल्तान। तो आयरन पिलर आम देखा मिलता गुप्त राजवंश समय देखा मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन अकबरनामा रिटन बाय डैश ऑप्शन ए अबुल फजल ऑप्शन बी बदूनी ऑप्शन सी अमीर खुसरो ऑप्शन डी कलाना। तेणु अकबरनामा किए लिखिथिले अकबरनामा कहा द्वारा लिखा जाइथिला राइट आंसर ये कौन है अबुल फाजल। अकबरनामा किए लिखिथिले अबुल फाजल लिखिथिले अकबरनामा। जिबा हमर परवर्ती प्रश्न बाबरनामा रिटन बाय होम अकबरनामा अबुल फाजल बाबरनामा सेमती किए लिखिथिले ऑप्शन ए बाबर लिखिथिले ना ऑप्शन बी अकबर लिखिथिले ना ऑप्शन सी हुमायूं लिखिथिले ना ऑप्शन डी जहांगीर लिखिथिले। तेबे बाबरनामा किए लिखिछंती राइट आंसर कौन है बाबरनामा रिटन बाय बाबर। तेणु बाबरनामा किए लिखिछंती बाबर लिखिछंती जे कि मुगल साम्राज्य प्रतिष्ठा करथिले। जिबा परवर्ती प्रश्न जहांगीर मैरिड डैश ऑप्शन ए मुमताज ऑप्शन बी नूरजहां ऑप्शन सी जोधा ऑप्शन डी रेजिया। जहांगीर काहाकू विवाह करथिले मुमताज तो हला शाहजहान हबनी तापरे जोधा तो हबनी जोधा अकबर रेजिया सुल्तान हबनी राइट आंसर है नूरजहां। जहांगीर स्त्री क्या मैरिज करथिले जहांगीर नूरजहां को। नेक्स्ट क्वेश्चन शिवाजी फाउंडेड डैश ऑप्शन ए मराठा एम्पायर ऑप्शन बी मुगल ऑप्शन सी मौर्य ऑप्शन डी गुप्त। तेबे शिवाजी शासन काल को केउ शासन बोली कह जाए मुगल साम्राज्य माने से केउ साम्राज्य प्रतिष्ठा करथिले राइट आंसर एठी हेजो मराठा एम्पायर। तेणु मराठा साम्राज्य विस्तार करथिले शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत डैश ऑप्शन ए 1526 ऑप्शन बी 1556 ऑप्शन सी 1761 ऑप्शन डी 170। तेबे थर्ड बैटल तृतीय पानीपत युद्ध केबे हेतिला जदि प्रथम कहबा 1526 तृतीय कहले केबे 1761 तृतीय पानीपत युद्ध 1761 मसीह होइतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन गुप्त कॉइन्स मेनली ऑफ गोल्ड आयरन कॉपर और सिल्वर ओनली। तेणु गुप्त समय गुप्त साम्राज्य समय मुद्रा गुड़िक किपरि थिला
ସୁନାରେ ନା ରୂପାରେ ନା ଆଇରନ୍ ହେଲା ଲୁହାରେ ନା କେବଳ କପରରେ? କଣ ହେଇଯିବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଗୁପ୍ତ ସମୟରେ କଏନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସୁନାରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅଶୋକା ସିମ୍ବଲ ଡ୍ୟାଶ। ଅପସନ୍ ଏ ଲାୟନ କ୍ୟାପିଟାଲ, ଅପସନ୍ ବି ଟାଇଗର, ଅପସନ୍ ସି ଲୋଟସ୍, ଅପସନ୍ ଡି ହ୍ୱେଲ ଓନ୍ଲି। ତେଣୁ ଅଶୋକଙ୍କର ସିମ୍ବଲ କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝେଇଥାନ୍ତି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଅଶୋକଙ୍କର ସିମ୍ବଲ କହିଲେ ଆମେ ଲାୟନ କ୍ୟାପିଟାଲକୁ ବୁଝେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୋତେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ମୋଟିଭେସନ୍ ଯୋଗାଇବ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ସର୍ଟ ନୋଟ୍, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା ତା'ର କି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ବି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ନା ମନେ ମନେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମନେକର ଚୋଳ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ କିଏ ଥିଲେ, କ'ଣ ଥିଲା ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କି ପଏଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ବାରମ୍ବାର ମନେ ମନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇଯିବ। ନିଜେ ପଢ଼ିବା ସହିତ ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବିଇଡ଼ି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଆଉ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ MCQ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇ ଆସିବି। ତେଣୁ ମତାମତ ପାଇଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଡୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟସ୍। ହୋପ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଗୁଡ୍। ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ରେ।